Security Plus, Chapter 4, Security Operations. Today we're gonna talk about the access management. How you access the device, how people they access device, what's the permissions, what's the right, what's the roles, what's the responsibilities. Okay. In this chapter, we're gonna talk about all these things, but most of them, I think, it's not new for us. طيب أغلبيتهم ما جديدة بالنسبة لنا. فنتكلم عن provisioning and deprovisioning user account. طبعا في الأكسس أول حاجة نبدأ بالuser account. أنت لما تجي بعمل لك account ده first step بتاع السكيورتي، مش كده؟ لأنه أنت عشان تعمل access للنتورك لازم يكون لك account. بعد كده نيجي نشوف الحاجات المربوطة بالاكاونت بتاعك، لأنه الاكاونت بتاعك ده قلنا the first security step. إذا ما اتعملت بصورة صحيحة ممكن يكون problem. So provisioning and deprovisioning في اليوزر اكاونت. provisioning طبعا انت لما تيجي جديد، لما يعينوك في الشركة بتسمى on board، ولما تخلي الشركة بيقولوا off board. فالبروفيشننج هو عملية create new user account, create new user account, assigning permission, and uh, providing system access. تيجي جديد بعمل لك account، بعمل لك بدوك permission للحاجات اللي انت بتشتغل بها على حسب وظيفتك، وبدوك بعد كده بعمل لك تعمل اكسس للسيستم. ده بيسموه بروفيشن مربوطه بأون بوردنج، يعني شخص جديد او كرييت نيو اكونت. دي بروفيشننج عكسي وطوالي. انت لما تطلع من الشركه بيسموه اوف بوردنج. كويس. removing access right when no longer need removing access right no longer need. كويس. زي employee عمل شنو؟ عمل خلى الشركة one employee leave. الاتنين دول لما بيجوا مع بعض، الأول بس عارفوا onboarding والتانية عكسيه طوالي offboarding. طيب بعد ما يعمل لك أو دارين يعمل لك account identity proving، لازم تعمل proof للidentity بتاعك. process of verify users identity before create their account. لما تيجي ما طوالي بيكون account، لازم to prove your identity. كويس. may involve to check personal identity details or provided identification، يعني زي driver license أو passport أو أي legal document أنت عندك فيه your name and your picture. فده بيسموه identity proving. Interoperability, ability to define system, device, and application to work together and sharing informations. عبارة عن عندك مجموعة different system. عندك مثلا ماك، عندك سيل فونز، عندك كمبيوتر عادية، عندك medical device. دول كلهم لما يشتغلوا together بعملوا sharing information. ده عملية sharing information. interoperability معناه sharing information في different devices. ممكن يكون ماك، ويندوز، لينكس، medical device، sensors.
لما يكون في عملية تبادل بتاع الداتا. Attentions process of validate that the user account and account right are correct and up to date. يعني لما يكون في عملية الفاليديشنز تأكد انه اليوزر اكاونت اللي عمل لك هو الرايت بتاعك كوريكت. يعني انت جيت مثلا نيو في السايبر سيكيورتي في قسم الاي تي، لازم يدوك اكاونت بتاع، يعمل لك كرييت لاكاونت قسم الاي تي، ويدوك بيرميشن بتاع سايبر سيكيورتي employee or technician or engineer. فعملية عملية ال verification انه يتأكدوا انه account is active and right is correct. بعد كده بيكون في regular شنو؟ regular review of auditing using the account and user account and their permission. بكون طوالي في شنو؟ في مراجعة دورية للحاجات دي، من ناحية أمنية طبعا، من ناحية security is very good، لأن أنت كل مرة تراجع إنه الناس فعلا، الناس ديل الموجودين في الليستة ديل under the cyber security branch ديل عندهم نفس الرايت، ما في زول عنده رايت زايد، ما عنده permission زايد وكده. فده attention. federation جاي من كلمة federal طبعا، زي federal link electronically identity and attribute across the multi entities managing system. كويس. فبكون مثلا عندنا شركة، عنده partners، عنده supporters، عنده customers. كويس. فبيقدروا يتبادلوا الكريدنشالز، يقدروا يتبادلوا الكريدنشالز، يعني يقدروا يبادلوا مش تبادل بيناتهم، تبادل في السيستم بتاعهم. يعني السيستم بتاع الكاستمرز بقدر يخش على السيستم بتاع الشركة بيستعمل نفس الكريدنشال. كريدنشال طبعا زي يوزر نيم والباسورد. partners supporters suppliers customers. طيب SSO أو single sign on بيجيك SSO. كويس. authentication process هو واحد من ال authentication process allowed user to access multi applications with one set of credential. تكون شغال مثلا عندك جوجل account، تقدر تعمل بو access برضو لفيسبوك، تقدر تعمل بو access برضو لزوم وألات. لما تيجي مثلا داير تعمل create لاكونت لأي حاجة، بديك اوبشنز مش كده؟ بديك اوبشنز كده، بقول لك انت داير تعمل كرييت لاكونت، بقول لك if you have جوجل اكونت تعمل لوج ان لجوجل اكونت تاعك بيوزر نيم باسورد، ما بيحتاج تعمل كرييت لاكونت في بتاعك، تقدر تخش عن طريق. كويس. يوزر نيم ده بيستعمل اس اس او، معناه فيه اس اس او. فمثلا ده يوزر بتاع جوجل، وده فيسبوك، وده زوم، كلهم تخش بنفس شنو يوزر نيم والباسورد الواحد اللي عندك في الجوجل، فده بيسموه اس اس او. اكيد طبعا اي زول قابل الحكايه ده. يعني داير بدل تعبي ساين ان ساين اب ابلكيشنز، بديك اوبشن بقول if you have this one you can use جوجل account or فيسبوك or كده. في زول ما قابل حاجه زي ده، او في زول قابل حاجه زي ده؟ اكيد طبعا، بلا شك. استاذ انا بقابلني لكن دائما بتفاداه عشان ما يعني هو سكيور، عشان ما يعرفوا مثلا اليوزر نيم بتاع الجوجل او يقعد يرسل له فيه
ادفرتايزمنت. هم يعني كسيكوريتي ما بيعرفوا نو، البيانات بتاعتي. هو باخدوا الكردنشال بس. بس ما بيعرفوا تفاصيل. لا لا، ببنوا على الكردنشال فقط. ما بيقوموا بيستغلوا انه بيقوموا بيرسلوا لك advertiser or something like that. بدليل بسيط جدا انه ما الشركات بيكون في تنافس بيناتهم، مش كده؟ إيه. فاذا كان في تنافس بيناتك، انت ليه تدي الكردنشال بتاعك لشركة تانية عشان يستغل يوزر بتاعك؟ لكن هم متفقين انه آه الكردنشال ممكن تستخدمه في اي واحد فيهم just for login purpose only. اوكي. قال لك simply that user experience and شنو enhance product- productivity الإنتاج. trusted relationship between شنو applications في relationship بيناتهم، في trust relationship. ما واحد بيقوم بيستغل انه خلاص ده معناه يقدر يعمل لك يستغل الحكاية، في trust بيناتهم. اوكي. طيب، عنده بروتوكولز معين، ال SSO. SSO شنو؟ single sign on، يعني تعمل sign on مرة واحد بس. اوكي. عندهم LDAP lightweight directory access protocol. وعندهم شنو؟ آه OAuth OAuth او open authentication. او عندهم البروتوكول بتاع SAML secure essential map language. دي البروتوكولات اللي بيستخدموا في شنو؟ في SSO. والاس اس او سنجل ساين اون، وهنا استخدموا في شنو؟ تعمل ساين اون سنجل وتقدر تعمل اكسس لشنو؟ ملتي ويب سايت اللي بيكون في ترس بيناتهم. كويس. طيب، اكسس كنترول مود. طيب نشوف الاكسس كنترول مود. عندنا mandatory declaration declarationary، وفي رول بيس، وفي رول بيس. خلي بالك هنا الرول بيس، رول بيس، واتربيوت بيس، والتايم اوف ريستريكشن، وشنو ليس بريفليج. ده الكنترول بتاع اكسس كنترول، اكسس كنترول مود. نيجي نشوف اي واحد فيهم شنو. طيب، آه mandatory access control او ماك، MAC. طيب، شنو mandatory access control؟ use security label to override resource. طيب، ال mandatory access control ده بيستعملوا security label. يعني مثلا شركة أو قول government بيقولوا أي شخص داير مثلا يشتغل في مجال cyber security، بيحطوا الشرط أنه يكون عنده مثلا secret clearance. طبعا ده اخذناه في الداتا كلير، داتا كلاسيفيكيشن، اننا البابليك والكونفيدنشال، وتحت هنا بابليك كونفيدنشال والسيكريت وتوب سيكريت. ده كله انواع بتاع الكليرنس. وفي جهات بعمل لك الكليرنس بعد ما تعبي ابلكيشن وبعمل انفستيجيشن وبدوك حس- بدوك كليرنس معين، زي give you clearance security clearance. فالماندatory اكسس كنترول ده الماك depend to your clearance. Say if you want to work in cybersecurity, بيقولوا anyone to try to access cybersecurity information, you have to have secret clearance. خلاص secret، إذا عندك secret معناه you can access the cybersecurity information or data. فده بيعتبره mandatory access control. مثلا you are working in Department of Transportation، ممكن يكون شرطهم انه if you wanna access information of Department of Transportation, you have to have a confidential
clearance or public clearance. ده طوال الاكسس كنترول بتاعك بيكون شنو؟ بيكون بيكون ماك mandatory access control. فأي سؤال جه في الماك مربوطة بكليرنس ليفل authorization resource، يا بكون توب سيكريت أو سيكريت أو confidential أو بتاع. ده بس شرطهم أساسي عشان تكون في mandatory access control. فممكن يجيك سؤال يقول لك مثلا شخص شغال كذا كذا كذا، وكان يعني مطلوب منه عشان يعمل access للداتا مطلوب منه توب كليرنس وكده. What kind of access control this one؟ طوالي mandatory access control ماك. Is it clear؟ Yes, no. Okay. نمشي next one. Discretentially access control DAC or DAC. This is MAC, this is DAC. طيب ده مربوطة بشنو؟ Resource owner specify which user can access their resource. ده الكيورد هنا resource owner. الاونر هو بحدد شغال في شركة. الاونر طبعا اونر ده ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون الجنرال مانجر، او مش شرط يكون اونر الاساسي، يعني ممكن يكون الزول المسؤول من الداتا. هو بحدد انه مثلا هو بحدد انه مثلا حامد or ايناس or محمد هم عندهم access للداتا. اوكي. allowed resource owner to get. طيب هنا الكيورد هنا الاونر. هنا الكيورد شنو؟ security clearance او الليبل بتاعك. اوكي. عشان تقدر تفرق الاثنين between ماك والداك. الثالثة شنو؟ role based access control RBA. ثاني رجعنا لموضوع الاتصالات. role based access control هي نفس الكلام، لكن the first letter from the first letter from each word. طيب role based ده كيف؟ عرفنا الأول ماك، عرفنا الثاني داك. الرول based ده كيف؟ assign user to the role and assign permission to the role. طيب انت الرول بتاعك في الشركة شنو؟ كويس. مثلا administrator، manager، general. كويس. فالشركة مثلا عنده مجموعة من الموظفين. مثلا المانجرز عنده ليفل بتاع داتا، مثلا نقول اللون الاخضر ده مانجر، بيكون عنده اكسس للداتا ديل، ابديت، ديليت كده. ده البرميشن بتاعه. اوكي. طيب الادمنستريتور عنده اكسس للديل على حسب الرول بتاعك. سوبرفايزر كده، الامبلوي كده. ده الرول. كويس. على حسب الرولز. كويس. بكون enforcement minimum privilege. عرفتوا الرول بيس رايت؟ اكسس كنترول على حسب الرول بتاعك في الشركة. طيب الرول بيس ذاك الرول، الرول بيس اكسس كنترول. طيب ده على حسب الرولز بتاعك. مثلا انت بتاع سيلز، انت بتاع فاينانس، انت انجينير. كويس. فده الفرق بين الرول مثلا انت مدير، انت وظيفتك كده. ال 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 الرول انت بتاع سيلز، بتاع اي تي، بتاع فاينانس. اوكي.
طيب apply access the multi users on the network segment. طبعا تاخد access للسيلز department of sales، تاخد access ل department of finance، تاخد access ل department of engineering مثلا. ده الرول بتاعك. عرفنا الأربعة دي لازم تكون عارفهم، وأعرف أي واحد فيهم بالظبط، يعني الكي وورد شنو عشان تقدر تفرق بيناتهم. التربيوت ده السمات بتاع التربيوت، طبعا سمات access control ABAC. attribute based access control users environment resource attribute. في ثلاثة: users attribute environment resource attribute. طيب users name attribute ممكن user name role organization ID or security clearance. Environment time of access data location and current organization. Resource files, database, resource owners, file names, and data sensitivity. Okay. طيب time on day restriction. Limited access based on specific time period. طيب time of day restricted مثلا say you are working in company from 7 to 5 p.m. كويس. After 5 p.m. the company is closed. So كل واحد بده access للداتا أو access للنتورك or access to the system from 7 to 5. After that, if you try to do anything, you are not allowed, or the system not allowed you to do anything. لأنه هنا في time of day restricted from 7 to 5 or from 7 to 1 depend. Okay. ده بعمل شنو؟ بعمل help to prevent unauthorized access during the شنو non-working hours. يعني بعمل حماية لأنه ممكن يحصل unauthorized access to شنو to the non-working hours، يعني after 5 o'clock تعتبر non-working hours. less privilege. طبعا less privilege ده بدوك الصلاحية ل something you need to know only. واحسن حاجه طبعا ليس بريفليج، يعني زول ما يدوك صلاحيات كتيره، يدوك بس صلاحيات في حدود شغلك. كويس. minimum access required to perform their jobs function. less privilege معناه minimum access required عشان انت تعمل شنو، تنفذ الشغل بتاعك. ده بعمل شنو؟ بعمل reduce the risk. كويس. بعمل reduce the risk or incidents or damage. accident damage. طيب. طيب اوكي. نشوف حاجة تانية. multi function authentication system MFA. security process that required user to provide multi method for identify or verify the identity. انت داير تعمل authentication للسيستم، تدخل يوزر نيم وباسورد. ف for security reasons لازم يكون تدخل multi function multi vectors of authentication. دخلت يوزر نيم وباسورد is not enough. ده الشركات الانتربرايز بدوك
بدوك اسمه ده، بدوك كارت، اي دي كارت. دخل الاي دي كارد اول حاجه في الكمبيوتر، لو واحد. اتنين، تدخل يوزر نيم وباسورد بعد ده كده. شنو مالتي؟ اتس نوت وان فانكشن، يعني ما بتخش بس بالباسورد واليوزر نيم. في زول عنده اي حاجه قاعد يعمل مالتي اوثنتيكيشن، مرات بيدوك يعني بيقول لك فور سكيورتي ميك مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. في زول قاعد يحصل له حاجه زي دي في اي حاجه من الحاجات اللي بيستعملوا. مرات لما تيجي تعمل اللاجن لايميلك من كمبيوتر ما برسل لك مالتي اوثنتيكيشن فور يور فون، يس. تعمل كونفيرم بعد ذلك يفتح برسل لك كود تو يور فون، ده برضه مالتي. ما انف انك تدخل يوزر نيم باسورد، مش كده؟ لك. ايوه، برسل لك في ايميل بتاعك، او برسل لك في ايميل بتاعك، او بعمل لك تاكس مسج لكود، بعد ذاك انت تدخل الكود كده ملتي. بيحصل في البنك اكاونت برضه احسن كتير. فهو طبعا for security you have to make multi، لانه انت يوزر نيم وباسورد ده ممكن في زول يلقطه منك، في زول يحفظه منك، او يحصل له كومبرومايز. كويس. حتى ناس في الكريدت كارد ديبت كارد بيعملوا مالتي اوثنتيكيشن. تيجي دار تدفع مثلا في الكريدت كارد بتاعك، تدخل الكريدت كارد، تدخل بين نمبر، الترانزاكشن بيكون هولد، بقوم بيرسلوا لك مسج. مثلا مشيت اي ستور، مثلا مشيت وول مارت، انا عملت بيرتشيس، you wanna check out say $50. you put your debit card, so you put name pin number, right? The transaction hold in that point, and they send you code, or they send you message in your phone say that you spent $50 in Walmart. Walmart yes or no. تضغط yes، طوال ترانزاكشن بروح بمشي. It's very safe، يعني بالذات أي زول المفروض يعمل حاجة زي ده، عشان إذا كارتك ضاعت ما في زول بيقدر بيستخدمه، إلا يكون شال كارتك وتليفونك مع بعض. تليفون ذاته أنت عامل له باسورد يعني. This is this is called multi-factor authentication system، MFA. طيب، ال 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 authentication factor ده زي شنو؟ biometrics. اتكلمنا عن authentication factor right؟ طيب biometrics physical characteristic likes. biometric هو physical characteristics like fingerprint, retinal scan and face recognition for authentication. تستعمل الفيزيكال كاركترستيك دي، حاجة الوحيد انه صعب انه يتجلد، مش كده؟ تعمل فينجر برينت، تعمل بصمة، او تعمل بتاع العين، او فيس ريكونيشن. اوكي. ده واحد من الاوثنتيكيشن فاكتورز بيسموه بايومتريكس. هو فيزيكال كاركترستكس، الصفات الفيزيائية للإنسان، صعب انه يتجلد طبعا. عنده طبعا مرة بين الكلام ده، مش كده؟ عنده false acceptance rate و false rejection rate، وفي cross cross over error rate، FAR FRR or CAR. طيب، شنو false acceptance rate؟ مرات انت بتيجي تاخد يدك، كويس، تاخد يدك كده في البسمة، ما بيقراها، بقول لك بصمتك ده خطأ، وده بصمتك انت، يعني بقول لك بصمتك ده خطأ، فده بقول له false acceptance rate. كويس. نو نو، false acceptance rate معناه بيقبلوا لك تاخد يد شخص آخر
بيقبل 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 بتاع، قال اوكي سيستم كويس، بقبل الاوثنتيكيشن بتاعك. اما الريجكت عكسيه طوالي، deny access. كويس، ده بحصل deny access للفينجر برينت بتاعك. الحل بتاعه شنو؟ بيكون فيه كروس اوفر ريت، CRI. بيقوموا بيعملوا عشان يحلوا المشكلة ده، بيقوموا بيعملوا رسم بياني، بحطوا الكروس اوفر ريت، وبحط مش كروس اوفر ريت، فولس اكسبتنس ريت وفولس ريجكشن ريت. النقطة اللي بيتقاطعوا فيه ده النقطة اللي بيحلوا بوه المشكلة بتاع فولس اكسبتنس فور ريجكشن مود. فكروس اوفر ده النقطة بتاعه شنو؟ when the false acceptance equal to the false rejection rate. طيب، نفس الكلام اللي قلناه هنا. EER ده مرات بيعملوا EER برضه. طيب، authentication method. قابلنا مشكلة authentication method، مشكلة yes or no؟ يس ايوه قابلنا 5 انواع. 5 أنواع، Yes. أوكي. something you know، مثال له شنو؟ الباسورد. something you have، مثال له شنو؟ باتش او تليفون. أوكي، something physical you have. something you are. Yeah. Fingerprint Face ID. بايومتريك. biometrics بالجملة يعني كده. كويس. somewhere you are، لوكيشن ده بحدد Location. لوكيشن بتاعك. good. زي الGPS. طيب، نفس الكلام something you are knowledge factor. طيب، password. بعد ما عملت authentication نيجي نشوف الباسورد. password policy. أي باسورد عنده policies، عنه باسورد عشان ما يحصل له compromise، مش كده؟ طيب، قبل ما نخش الباسورد بوليسي، سؤال: شنو الاتاك associated with the password؟ بروت فورس اتاك. brute force attack. what's a brute force؟ هو تراي ايرور. يحاول try يحاول. all possibilities، مش كده؟ طيب، في التاني شنو؟ ديكشنري. dictionary attack. what dictionary attack؟ They use dictionary word. dictionary word. إنها تاني password attack تاني. characters or using numbers characters. اسمه شنو لكن؟ ما هو ده بلو فورس، وتستعمل كل الكاركترز نمبرز، كل ال possibilities منه، ده بيسموه بلو فورس. upper lower numbers and special احتمالات. characters. ايوه. طيب الباسورد policies، password lengths. كل ما باسورد long password بيجي hard شنو تكراك. طبعا الباسورد بيسموه كراك باسورد، ممكن تقول كراك باسورد، ما بتقدر تقول compromise، مش كده؟ طيب، الباسورد قلنا لازم يكون طويل long.
لما يكون long بعمل شنو hard to attack hard to شنو to cracks. كويس. password يكون complex complexity. complex مقصود به شنو combine upper case and lower case letter numbers and special characters. عشان password بتاعك يكون معقد لازم يكون فيه 4 أشياء ديل: upper letters lower letters numbers special characters. في سؤال زول ممكن يسأل يقول يا جماعة أنا أعمل باسورد ده أحفظه كيف؟ مش في سؤال زي ده بيراود في راس الشخص لما يكون باسورد فيه upper و lower و number وفيه special characters. صعب إنه يتحفظ مش كده؟ لكن من ناحية security لازم تعمله كده. أنا عندي سيستم، أنا عملت السيستم للحكاية بتاع أنا كيف تحفظ الباسورد. فيوم انا هعمل لكم فيديو هرسله لكم في طريقة انا اخترعته. it's very easy انك انت تعمل very complex password لكل الاشياء اللي عندك، وتقدر تعمله. طيب. فيوم انا هعمل فيديو طريقة انا اخترعته و it's very helpful، يعني زول ممكن يحفظ كل الباسورد بتاعه. مش هو الحفظ تقدر تعمله، لكن في تكنيك معين تقدر تعمله وبتعرفهم، يعني ما بتنساه كده. ناس كتار جدا انه مشكلة انه بنسوا الباسورد. كل ما يجي تمشي حاليا كده ما فتح حاجة بيجي يقول اوه I forgot the password. فانت مستعجل داير تفتح حاجة تضطر تعمل I forgot my password، وبكون قبل كده خدت تليفونك ما شايف تليفونك يرسل لك بتاع كده تكون فيه. I have ways. so we're gonna talk that انا هعمل فيديو ذكرني قبل نهاية الكورس. طيب. في الباسورد policies password rules. في rules للباسورد: avoid to use the same password for multi account. يعني انت ما تستعمل مثلا، انت قاعد تستعمل باسورد بتاعك مثلا تكتب سودان 2024 باسورد بتاعك مثلا سودان 2024. كل الاكونت بتاعك ما تخلي سودان 2024. اكيد واحد لو حصل كومبرومايز للكمبيوتر بتاعك ولقى باسورد اي حاجه تاني بيفتحه بيجرب. اول حاجه بيجرب شنو؟ بيجرب باسورد اللي هو لقاه منك او اكتشفه منك. اي حاجه فيك بيجرب الباسورد. عشان كده avoid ما تستخدم the same password في مالتي اكاونت. avoid avoid. طيب reuse the password increase vulnerabilities. يعني مثلا عندي باسورد استخدمته وغيرته، مثلا عندي باسورد سودان 2024 سي باسورد ده سودان 2023 وغيرته تاني، ما هاجي استخدم نفس القديم ده مرة تانية. ده الرولز بتاع الباسورد. طيب. طيب password expiration required user to change the password after specific period في زمن معين. مثلا أنا استخدمت الباسورد، المفروض أغير الباسورد بتاعي depend للشركة، لكن for my own بتاع مثلا كل 6 شهور أغير الباسورد بتاعي، أو كله بعد السنة مثلا حاجات ما مهمة وكده. باسورد age. فإحنا قوم نحدد مثلا باسورد استخدمته مثلا في خلال 6 شهور. تاني يعني الباسورد بتاعي
ما بيستخدموا إلا بعد يعني 3 or 4 time or 5 time. مثلا أنا غيرت الباسورد بتاعي بعد 6 شهور، كان باسورد السودان 2024، غيرته مرة واحد بعد 6 شهور، غيرته بعد سنة، غيرته بعد كده كده 4 مرات. تاني السودان 2024 ممكن استخدمه بعد 5 مرات، بعد 5 مرات من التغيير يعني. يجي اوكي. طيب نشوف الباسورد مانجرز tools to storing and managing password security. طيب الباسورد generations. Password manager creating unique storage password for the account to prevent you reuse and enhance the security. Autofill. يعني بيسموه autofill مش كده؟ تضغط autofill كده طوالي بينزل لك password. Password manager autofill login details brings users to need to recall and input information manually. بيسموه autofill. انت مرات في برامج كده بظهر لك في بتاع كل اليوزرز. انت هسه مثلا لما تعمل كريت لاكونت طوال بيجيك مسج بيقول لك داير تعمل له سيف للاوتو فول اوتو فيل. اذا قلت يس بكون الباسورد ده بكون موجود. مجرد ما تفتح الصفحه دي تانية بظهر لك اليوزر نيم والباسورد، تعمل كليك بس بينزل لك بيسموه اوتو فول اوتو فيل. سكيور شير security sharing. Password manager provides execution method to share the password within the directory or disclosure of the password itself. Cross-platform platforms access. ده برضو الباسورد مانجر بوفر الميزة بتاع password manager offer cross device compatibility allowing access to the password from شنو from any location of device, any location or device. طيب إننا حاجة يسموه passwordless authentication method. ده واحد برضو من authentication method provide high level of security and better user experience. Use unique biometric characteristic. ده واحد من characteristic أو hard token. hard token ده بيكون عندك جهاز في يدك أو توكن حاجة صغير زي ده زي سلسلة المفتاح بعمل generate شنو generate للباسورد. أنت بكون مثلا أنت في الشركة شغال في شركة، بعد الشركات بدك توكن زي ده تكون شايله معك. بعد ذاك انت لما تيجي داير تعمل اكسس للنتورك بتاع الشركة، تدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعك، بمشي للشركة هناك يوزر نيم والباسورد بتاعك. الشركة بقوم برسل لك وان تايم باسورد زي ده في جهاز صغير زي ده بكون انت عندك في الشركة عندك شايله معك. فبعد ما تدخل اليوزر نيم باسورد بيقول لك ادخل لنا وان تايم باسورد. دخل الباسورد ده، بعد كده تقدر تعمل اكسس. ليه الكلام ده؟ الكلام ده من security is very good، لانه انت يعني كل مره بكون في شكل اليوزر نيم والباسورد ديل كلها كوريكت واليوزر ده ستيل اكتف وكده. واذا اليوزر ده فعلا
يوزر تابع بالنسبة لنا، بالذات ناس اللي بيشتغلوا ريموت أو بيشتغلوا محلات تانية ما قاعدين اون سايت. فاحتمال يكون في شخص داير يخش الشبكة ده، لقى اليوزر نيم والباسورد ده من، حصل له كومبرومايز أو لقاه من أي مكان، ما يقدر يخش. لكن إذا كان عنده الجهاز ده، معناه ده الشخص إحنا سلمناه الجهاز ده، وهنرسل له شنو؟ هنرسل له وان تايم باسورد في الجهاز الصغير ده، توكن، هاردوير توكن. بعد كده بجيو الباسورد، بدخل الباسورد، بقدر بعمل اكسس للجهاز. يعني يوزر نيم باسورد is not enough. كويس. عندنا حاجة تانية، وان تايم باسورد، او تي بي. وان تايم باسورد او تي بي. فده انت مرات لو نسيت الباسورد بتاعك او ده تعمل ريسيت للباسورد بتاعك، بقوم بيرسلوا لك وان تايم باسورد، تدخله مرة واحد فقط. مجرد ما تدخله مرة واحد، بعد كده الخطوة الثانية يقول أدخل النيو باسورد، اليوزر نيو باسورد. دخل نيو باسورد، بيعتمد لك اليوزر الباسورد ده خلاص تاني، لو داير تفتح به ما بيفتح، ده وان تايم باسورد. sent to email or phone for one time use. And then a magic link, one time link sent by email, automatic login. مرات انت تكون نسيت مثلا باسورد، بيرسلوا لك لينك عشان تعمل لوج ان بيه باي ايميل او كده. طيب باسكي، الباسكي قال لك ديفايس سكرين لوكيت فور authentication. ده زي الجهاز زي التوكن، فانت بتستخدمه في الاوثنتيكيشن. طيب الباسكي. طيب نيجي نشوف ال privilege access management. يا جماعة نتكلم عن privilege، عارفين ال privilege معناه شنو؟ مش كده؟ ال privilege معناه شنو؟ احنا قلنا less privilege high privilege كده. امتيازات. الامتياز، يس، امتياز. طيب solutions that restricted and شنو monitored privilege access within the IT. ال management، ال privilege access management ده هو بحدد لك شنو؟ بحدد لك ال restricted and monitored privilege. برنامج بحدد لك انه انت يعني تاخد شنو البريفليج. مثلا اذا رجعنا للصورة ده، مثلا ده فايلات، ده السيتنجز، ده الايميلز، مثلا ده السيرش and so on. فاليوزرز بعد كده في privilege access management بحدد يعني امتياز انت بتقدر تخش بيه. كويس. the policies, procedures and technical controls that are used to prevent militia abuse of
privilege access. طيب في اتاك privilege يسموه شنو؟ واحد من الاتاك المربوط بالبريفليج. قلنا في اتاك بديك administrator او root privilege اسمه شنو؟ root kits مش كده؟ الروت كيت بديك privilege بتاع root or administrator مش كده؟ يعني بديك امتياز بتاع الادمنستريتور or root طبعا في اللينكس والادمنستريتور في ويندوز. عشان كده سموه privilege escalation، يعني برفعك من اليوزر الى شنو؟ الى administrator. فده اتاك مهم جدا تعرف. اننا guess on time permissions. فده بديك administrative access only when they need for specific tasks. قلنا البرميشنز انت بتكون كيوزر في الكمبيوتر او في الشبكة او في السيستم، وبكون في administrator طبعا بكون اعلى منك. فده on just on time permission بديك شنو؟ administrative access only when they need for specific tasks. لما يكون عندك حاجة واحد داير تعدي، ده بعمل reduce لشنو؟ reduce the risk of unauthorized access or privilege. طيب عندنا password vaulting technique that stores and managing password security often in the digital vault. ده الطريقة احنا نحفظ بو شنو؟ الباسورد. كويس. require شنو؟ مالتي فاكتور authentication. خلاص بقي عادي لما نقول لك مالتي فاكتور معناه نقصد شنو؟ بقي معروفته. كويس. for accessing شنو؟ storage password. tracking access to the privilege credential and privilege providing an audited trail. طيب in a temporary account used for time limit بيكون temporary account used for limit time. فده ممكن يكون create for a specific purpose في حاجة معينة عشان automatically disables or delete after prevent period. يعني مثلا في temporary account مثلا بيعملوا account لمدة يوم أو يومين. كويس. وأوتوماتيكلي الأكاونت ده بيحصل له delete أو disable temporary مؤقت. Okay, so this is an access control. Any question؟ أي سؤال لحد هنا؟ الباس كي ده هو قال ما بيستخدم الباسورد مش كده؟ ASCII. ايوه تجاوزت انت تقريبا. تجاوزته. وأنا ايوه است... بس بعد. بس لا قبل بعد امشي تاني لسه. ايوه هو ده.
Passkey, yes. Passkeys. Rely on device screen lock for authentication. هي انت هنا ما بتستخدم ال passkey، انت تعمل passkey relay on the device screen. انت مثلا السكرين بتاعك فيه lock right؟ Mhm. ف depend لللاج بتاع السكرين بتاعك. لما تفتحه كده بديك authentication للحاجة اللي عندك داخل، ولا تقصد حاجة تانية انت؟ ايوه، بس انا قصدي الباس كي ده، يعني هو ما بيعتمد على الباسورد. يعني انت مثلا ما بيت تفتح السكرين، معنى كل الابلكيشن خلاص اوكي انت اوثنتيكيت. قدامك Yes. زي التليفون. طيب we're gonna take 10-minute break. Okay, after 10-minute break. Okay.